স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস তোরা? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। Okay. So we were studying Alam's Own House, right? Written by Dibyendu Palit. আগের দিন মানে প্রিভিয়াস ক্লাসেসে আমরা কি দেখেছি, আলম is a person who is now a Bangladeshi citizen, and he is coming to India to attend a seminar arranged by Maitri Sangsad, and the seminar is on friendship between Bharat and Bangladesh, right? And he comes with his friend Firoz, and but he decides to stay at his own house, so-called own house, right? Because before their migration to Bangladesh, uh, his own house was situated in Kolkata, right? Park Circus. At Park Circus, Kolkata বিভিন্ন এরিয়ার মধ্যে Park Circus একটা area, and there he lived with his family. But after 1970, while 1970 and 71, these years are significant in the history of India, Pakistan, and Bangladesh, because 1971 is the year when Bangladesh was formed. Bangladesh gained its or achieved its independence in 1971, right? So when these matters or these events were taking place, many families migrate from this side to that means from India to Bangladesh, or from Bangladesh to India. So Alam is one of them. In fact, Alam's father was one of them, and who was a practicing doctor at Park Circus area. But during this 1970 and 71, he decided to go to Bangladesh and leave this country. Okay, and why this kind of decision was taken place, or why this kind of decision was taken by this person, this doctor, the situation that the the situation of that time is recaptured through Alam's memory here. Okay, আমরা যে পোর্শন থেকে আজকে শুরু করব সেখানে কিন্তু সেই সময়কার যে মেমরি, Alam is quite nostalgic because he has returned to India, he has returned to Kolkata, his native place where he was born after 3 long years, right? এবং এই যে 3 বছরটা বড় কথা না, 3 বছরের থেকেও যেটা বড় কথা সেটা হচ্ছে now he is regarded or he is considered to be a foreigner in his own native land, right? যে জায়গায় তার জন্ম হয়েছিল আলমের, সেই জায়গাতেই তাকে এখন এক বিদেশি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে, সেই জায়গাতেই আসতে তার পাসপোর্ট লাগছে, ভিসা লাগছে। So this kind of feeling is actually closely related to the feeling of rootlessness, homelessness, where do I belong to? এই যে এই কোশ্চেনটা কিন্তু অ্যারাইজ করে from this kind of situation, this kind of ironic situation. তো এখান থেকে আমরা পড়ব, Alam had become absent minded. So when he was returning to his native land, he became absent minded, and now he is in his own city, that is Kolkata, and in company with a lot of persons
খান চৌধুরী, ফিরোজ অ্যান্ড আদার্স, সুদেব বাবু, এদের কথা কিন্তু এর আগের ক্লাসে আমরা দেখেছি। এরা এরা কি করতে এসেছেন? দে কেম টু রিসিভ আলম, রাইট? সো আলমকে রিসিভ করতে, আলম এবং ফিরোজকে রিসিভ করতে এসেছেন, এবং তারা যে কনভারসেশনটা চালাচ্ছিলেন regarding this kind of things, the political scenario of these two countries, right? তো এই সব জিনিস নিয়ে যখন তারা আলোচনা করছেন, আলম cannot take part in this kind of conversation, right? Why? Because he is now nostalgic. He tries hard, he tries to find his own place, where he was born and where he was brought up. ওকে, সেই জায়গাটাকে আলম কিন্তু খোঁজার চেষ্টা করছে, এবং আলম had become absent minded. It was impolite to remain so silent in the midst of others, yet reminiscences held him back. So reminiscences held him back. স্মৃতি তার যেন মানে কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না, স্মৃতি তাকে সেই মানে সাইলেন্সের সঙ্গে বেঁধে রাখছে। মানে যখন দেখবি যে আমরা স্মৃতি মেদুর হই, আমাদের যে পাস্ট, আমাদের যে অতীত, সেইখানে আমরা একটু ঘোরাঘুরি করি, তখন কিন্তু আমরা আপনা আপনি মানে নিজেদের মধ্যে we become immersed in ourselves, inside ourselves, right? তো সেই জিনিসটাই কিন্তু আলমের হচ্ছে, ও নিজের মধ্যে যেন ডুবে যাচ্ছিল, এবং তার জন্য he became silent. So, and he was thinking about the time when this property exchange between Alam's father and Raka's father was taken place, right? It was 1970. Suddenly one day Baba decided to give up his medical practice. You can notice that Alam is referring to his own father as Baba. আব্বা নয়, বাবা। অ্যাকচুয়ালি সেই সময়কার যে কালচারটা ছিল না, মানে অনেক বেশি সেকুলার কালচারের মধ্যে আলম বড় হয়েছে। যে সেকুলার কালচারটার কথা আমরা আগের দিনও কিছুটা বলছিলাম, যে ওখানে নেইবারহুড একটা বড় রোল প্লে করতো। প্রতিবেশী এবং বাঙালি, হ্যাঁ, এই যে দুটো যে সত্তা, সেইগুলো কিন্তু মানে রিলিজিয়নের অনেক ওপরে থাকতো আর কি। তো সেই জায়গা থেকেই আলম is referring to his own father as Baba, right? Baba decided to give up his medical practice. He shut down his surgery suddenly. Okay, হঠাৎ করেই ব্যাপারটা ঘটেছিল, যে একজন মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, ডক্টর, decided to stop, to give up his medical practice. Okay, unless it was absolutely necessary, he stopped going out on calls, and he actually he has withdrawn himself from the outer world. ওকে, মানে বলছে কি, যে ওর যে মেডিকেল প্র্যাকটিস, আলমের বাবার যে মেডিকেল প্র্যাকটিস, সেটা কিন্তু উনি স্টপ করে দিয়েছিলেন, এবং যদি খুব বেশি প্রয়োজন না হতো তাহলে কিন্তু উনি কারো বাড়িতে গিয়ে ট্রিটমেন্টও আর করতেন না। But he had been physically fit and had a thriving practice. So he had a very quite good hold, or he had quite যেটাকে আমরা বলি যে reputation. He was a reputed doctor. যথেষ্ট পসার ছিল, ঠিক আছে, অনেক রুগী আসতেন তার কাছে for treatment, but he had been physically fit and had a thriving practice. প্রচন্ড একটা অনেক রুগী আসতো, এই ধরনের প্র্যাকটিস করতেন। he had become too sentimental, probably. It was a cumulative effect, and the impact had set it generally. So he became too sentimental. And why he had become too sentimental? Okay. Alam had come to know of all this much later. যখন ঘটনাটা ঘটে তখন কিন্তু আলম এর কারণটা ঠিক বুঝতে পারেনি। এই কারণটা আলম
বেশ কিছু সময় পরে বুঝতে পারেন। The previous year his elder brother had gone to Glasgow to study engineering. If possible, stay back there, Baba had written to Dada. Technically, there's no problem here at all. You won't have difficulty finding employment, but you might find yourself unemployed in matters of heart. এখন কোনো প্রবলেম নেই, মানে প্র্যাকটিক্যালি কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। আলামের দাদা গিয়েছে হচ্ছে গ্লাসগোতে। গ্লাসগো ইজ অ্যান আমেরিকান সিটি, ওকে। সেখানে একটা ইউনিভার্সিটি আছে, সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিল, এবং সেখানে আলামের বাবা দাদাকে চিঠি লিখছে যে ইউ শুড স্টে ব্যাক দেয়ার, ওকে, অ্যান্ড ইউ শুড স্পেন্ড দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ দেয়ার। মানে নর্মালি কি হয়, নর্মালি বাবা মা ভাবে যে আফটার ফিনিশিং হিজ অর হার স্টাডি, নিজের যে সন্তান, ওকে, হিজ অর হার ওন চাইল্ড শুড রিটার্ন হোম, রাইট। তো কিন্তু very exceptionally, Alan's father suggested his elder brother that he should stay back to United States of America. He should not return here. Why? You can find employment, but you might find yourself unemployment in the matters of the heart. হৃদয়ের কথা যখন ভাববে তখন তোমার নিজেকে আনএমপ্লয়েড মনে হবে। কেন বলছেন? Words of this kind had more mystery than simplicity. ওকে, ভীষণ মিস্টেরিয়াস এই ধরনের যে ওয়ার্ডস ইউজ করা হয়, সেটা একটা রহস্যের যেন মানে রহস্য থাকে এর মধ্যে। When the chamber was empty, he would make the compounder sit with him and explain to him various theories. কি থিওরি, কি জন্য হঠাৎ করে আলমের ফাদারের এই ধরনের একটা থ্রাইভিং ক্যারিয়ার, কাইন্ড অফ ভেরি প্রমিসিং ক্যারিয়ার, ঠিক আছে। শুধু প্রমিসিং না, হি ওয়াজ আ ভেরি রেপুটেড medical practitioner, he was a very reputed physician, but he had stopped his practice there. কেন? তার কারণ হচ্ছে partition had taken place in two forms. So, according to Alam's father, partition had taken place in two forms, and the forms are one political and the other mental. Okay. The second one had not been sealed and signed by Mountbatten. ওকে, মাউন্টব্যাটেনের থিওরি অনুযায়ী কিন্তু এই পার্টিশনটা হয়েছিল, রাইট। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যে পার্টিশনটা হয়েছিল সেটা কিন্তু মাউন্টব্যাটেন করেছিলেন, লর্ড মাউন্টব্যাটেন, সেই সময়কার যিনি কে ছিলেন, ভাইসরয় ছিলেন, রাইট। The second one had not been sealed and signed by Mountbatten. Second one means the mental partition. Earlier, I used the same stethoscope for Ram and Jamal. Those days are gone. There are no Rams among my patients anymore. Only Rahims, no Jodus, only Jamals, no Kanais, only Karims. Ram, Jodu and Kanai have all gone to Dr. Gupta. We had our medical degrees from the same college, and we had learned the anatomy of the same human being. The dissected body of that human being had no name labeled onto it. So this was the problem. The problem is that a kind of যেটাকে আমরা বাংলায় মেরুকরণ বলে থাকি, রাইট, polarization has taken place. What kind of polarization? Religious polarization, ঠিক আছে। যেটা এই বর্তমান যে তোরা যেহেতু কলেজে পড়িস, সো
যে বর্তমান যে সিচুয়েশন সেখানকার সাথে কিছুটা হয়তো বা রিলেট করতে পারবি। যে পোলারাইজেশনটা হয়তো আজ থেকে তোরা যখন ছোট ছিলি, আমি জানি না, মানে ছোটবেলাকার স্মৃতি অত হয়তো মানে থাকে না মানুষের, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় এখন সেটা হচ্ছে যে মানে অনেক বেশি পোলারাইজড হয়ে গেছে সোসাইটি, রাইট? রিলিজিয়াস পোলারাইজেশনের কথা বলছি, হিন্দু মুসলিম এই ধরনের পোলারাইজেশনের কথায় এখানে কিন্তু আলমের ফাদারও বলছেন। কি বলছেন? আর্লিয়ার আই ইউজ দ্য সেম স্টেথোস্কোপ ফর রাম এন্ড জামাল, those days are gone, there are no Rams among my patients anymore, so Hindus are not coming to him anymore for their treatment. So তার মানে তো এই নয় যে হিন্দুরা হঠাৎ করে তাকে একদিন অযোগ্য ডাক্তার বলে কনসিডার করতে শুরু করলো। Hindus are not coming to him because of his religious identity. So here religious identity becomes the most important thing for a person. ঠিক আছে, একটা সোসাইটির জন্য এইটা হচ্ছে সব থেকে দুঃখের বিষয়। এবং আলমের ফাদারের মতন একজন ফিজিশিয়ানের ক্ষেত্রে যে যার কাছে দুটো সম্প্রদায়ের মানুষেরই গ্রহণযোগ্যতা ছিল, হঠাৎ করে সাডেনলি হি ফাইন্ডস দ্যাট দেয়ার ইজ নো হিন্দু in his patient list. Okay, there's no name, no Hindu name in his patient list. So this is quite unfortunate according to Alam's father. So those days are gone. Those days means those days of religious harmony. Okay, those days of religious harmony. So we can say that religious harmony is gone. যেখানে মানুষের নিজের পরিচয়ের থেকে নিজে কোন ধর্মে বিলং করে সেই পরিচয়টা বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, সেইখানে কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম, এই ধরনের যে ক্রাইসিস সেইটা কিন্তু দেখা যায়। সো পোলারাইজেশন, রিলিজিয়াস পোলারাইজেশন is noticed. Okay, মেরুকরণ, ধর্মীয় মেরুকরণ সেইটা হয়ে গিয়েছে, এবং তার ফলে কিন্তু আলমের বাবার কাছে আর কোনো হিন্দু পেশেন্ট আসে না, যারা আসে they belong to Muslim community. So here this kind of situation, this kind of crisis is called mental partition by Alam's father. আলমের বাবা যে মেন্টাল পার্টিশনের কথা বলছেন, অর্থাৎ মানসিক যে দূরত্বের কথা বলছেন, মানসিক বিভেদের কথা বলছেন, সেইটা কিন্তু মানে ঘটেছে হচ্ছে এই পার্টিশনের সময় থেকে আস্তে আস্তে ঘটেছে, এবং সেইটা সম্পূর্ণ হয়েছে যেন এই 1970-71 এই সময়টায়। I still remember Baba sitting with a mountain of rice on a big bell metal plate and chatting with Ma. সো এখানে দেখ যে সম্বোধনগুলো বাবা মা, এগুলো একদম বাঙালি সম্বোধন হিসেবে। এখন কিন্তু এটাকে অনেক জায়গাতেই, আমি বলছি না সবাই, অনেকেই কিন্তু ক্যাটেগরাইজ করে যে হিন্দুরা বাবা মা বলে, মুসলিমরা আব্বা আম্মা বলে, কিন্তু সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাবা মা ওয়াজ আ রিয়েলি জেনারেল টার্ম ফর এনি বেঙ্গলি হাউসহোল্ড। ওকে, that was when he had broken the news. Dr. Gupta has taken a chamber at Baliganj. His patients have dwindled in this part of the town. The Jamals and Karims don't recover from his treatment anymore. They come to me.
সো দেখ পার্ক সার্কাস এরিয়াটা কিন্তু এখনো আমরা জানি এখানে কিন্তু মুসলিম কমিউনিটির লোকজন বেশি বসবাস করেন, এবং সেই সময়ও তাই। তো ডক্টর গুপ্তাও একজন মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, হি ইজ অলসো ফিজিশিয়ান লাইক অ্যালানস ফাদার, অ্যান্ড বোথ had passed their or had achieved their medical degrees from the same college, right, same medical college. তো দুজনেই প্র্যাকটিস করতেন ওই এরিয়াতে, যখন এত বেশি সেগ্রিগেশন ছিল না, রিলিজিয়াস সেগ্রিগেশন ছিল না, রিলিজিয়াস যে পোলারাইজেশন এত বেশি ছিল না, সেখানে দুজনেরই কিন্তু সমান রেপুটেশন ছিল। বাট নাও Dr. Gupta has to transfer his own chamber to Baliganj. Why? Because he is not getting patients here. তার কারণ কি? Because this is an area where the Muslim community people are majority. Okay, পার্ক সার্কাস এরিয়াতে, সেই জন্য তারা কিন্তু আর ডক্টর গুপ্তার কাছে যাচ্ছে না। The Jamals and Karim don't recover from his treatment anymore. They come to me. Their numbers are reducing too. So তাদের মধ্যেও কিন্তু মাইগ্রেশন হচ্ছে, সেই জন্য তাদের নাম্বারও কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। Those who can are leaving for Pakistan. So those who can are leaving for Pakistan. Migration is taking place. Okay, some for East Pakistan and some for West Pakistan. এই East Pakistan আর West Pakistan নিয়ে আমরা আগের দিন আলোচনা করেছি, right? We should have gone to probably. I can feel a kind of illness in the heart. So I can feel a kind of illness in the heart. So who can feel at ease when he or she has to leave his own native place? কারোর পক্ষে এটা ভীষণ সহজ কোনো ব্যাপার নয়, যখন তার নিজের যে জায়গা সেইটা ছেড়ে তাকে কোনো অন্য শহর বা অন্য কোনো রাজ্যে যেতে হচ্ছে না, একটা অন্য দেশে চলে যাওয়ার কথা ভাবতে হচ্ছে, right? So East Pakistan is a place where Bengali people are majority. Bangla is their official language, and West Pakistan is where the Urdu is considered to be the official language or the national language, right? Say. So he is now actually explaining his decision. Okay, ঠিক কোন পরিস্থিতিতে তাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা ভাবতে হচ্ছে আলামের বাবাকে। After all these years, I didn't seem to remember the words very well. I could only recall Baba's lonely face. Now, এই যে I means এখানে কিন্তু কার কথা হচ্ছে? এখানে কিন্তু আলামের কথা হচ্ছে। এর আগে অবধি আলামের বাবার কথা হচ্ছে। ওকে, আফটার অল দিস ইয়ার্স আই ডিডন্ট সিম, দেখবি এর আগের যে কথাগুলো সেগুলো উইদিন ইনভার্টেড কমার মধ্যে আছে। তো উইদিন ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে কথাগুলো সেগুলো কিন্তু আলমের বাবা। After all these years, I didn't seem to remember the words very well. I could only recall Baba's lonely face that was surrounded by silence and Ma's progressive quietness. And progressive quietness means Alam's mother is giving her consent to his father's proposal, right? What was the proposal? That they have to leave this country. This country is no more like before. Okay, this country is no more their own country. And I recalled the depression of my two sisters at an age when their lives should have been bubbly and pimple-ridden. So Alam had two teenage sisters. Okay, they were like dull bulbs engulfed in silence. So
they also the two teenage sisters, they also are uh, dumbfounded, ওকে, একদমই হতবাক হয়ে গেছে ঘটনার আকস্মিকতায়, এবং কি করবে, অন্য দেশে গিয়ে কি অবস্থার মধ্যে পড়বে, নোবডি নোজ অ্যাকচুয়ালি। নিজের জায়গা, নিজের বাড়ি, সেগুলোকে ছেড়ে অন্য একটা জায়গায় যাওয়া, দিস কাইন্ড অফ ডিসিশন ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু টেক. But this kind of decision was taken by a lot and by a lot of families, both in India and also in Bangladesh and in Pakistan also. Pakistan যে জায়গাটা, পাকিস্তানের যে সীমারেখাটা, সেটা বেশি পাঞ্জাবের সঙ্গে কাট করে আর কি, পাঞ্জাবের সঙ্গে আছে আর কি, মানে যেটাকে সীমানা বলে। সেই জন্য ওই ওয়েস্ট পাকিস্তান থেকে যে মাইগ্রেশনটা হয়েছিল সেটা পাঞ্জাব ঘেঁষা মাইগ্রেশন, এবং ইস্ট পাকিস্তান থেকে যে মাইগ্রেশনটা হয়, মানে ইস্ট পাকিস্তানের সঙ্গে যে এক্সচেঞ্জ অফ প্রপার্টি বা এই ধরনের যে মাইগ্রেশন গুলো হয়েছিল, সেটা কিন্তু বাংলার সঙ্গে রিলেটেড। তো এটা বলাই বাহুল্য যে বাংলা, that is West Bengal and Punjab, are the two states which are most affected by this kind of migration. ঠিক আছে, বাংলা এবং পাঞ্জাব, এবং ভীষণ সিগনিফিকেন্টলি ডিউরিং দ্য ফ্রিডম ফাইটিং stages, okay, freedom fighting days, these two states had had a very commendable roles, had very commendable roles in achieving our independence. ঠিক আছে, বাঙালি আর পাঞ্জাবিরাই বলে যে সব থেকে বেশি লড়াই করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে, এবং বাংলা এবং পাঞ্জাব এই দুটো রাজ্য কিন্তু সব থেকে বেশি সাফার করেছে এই পার্টিশনের জন্য। So one day ডক্টর গুপ্তা, অ্যাকচুয়ালি ডক্টর গুপ্তা নয়, কথাটা ডক্টর গুপ্ত, রাইট, আমরা কিন্তু বাংলার একটা কোশ্চেন করছি, সেই জন্য ডক্টর গুপ্ত brought the proposal. অনন্ত শেখর had left Dhaka with his family. He had no intentions of going back. His house and property were lying west in Dhanmandi. You were thinking of moving to Dhaka too, Dr. Sahib. So I thought I will make a suggestion. If you really wanted to move, how about exchanging the property? So Dr. Gupta একদিন অনন্ত শেখরের কথা বলছেন। অনন্ত শেখর কে? অনন্ত শেখর is Raka's father, right? তো তাদের ধানমন্ডিতে একটা প্রপার্টি আছে, যেটা ওরা ছেড়ে কলকাতায় আসার কথা ভাবছেন, ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় আসার কথা ভাবছেন, এবং যেহেতু আলমের বাবারাও কলকাতা ছেড়ে ঢাকা যাওয়ার কথা ভাবছেন, তাই জন্য এই ডক্টর গুপ্ত এরকম একটা প্রপোজাল নিয়ে আসছেন যে how about exchanging the property. ঠিক আছে, প্রপার্টি এক্সচেঞ্জ যদি করার কথা ভাবা হয় তাহলে কেমন হয়। Baba's face had become serious. Later he had said, if that's our destiny, so let it be. So he is talking about destiny. Destiny কথা কোথায় আসে? যখন পুরোটা আমাদের হাতে থাকে না, রাইট, মানে পুরোটাই যে আমার ডিসিশনে, হোয়াট এভার হ্যাপেন্স আই শুড লিভ ইন দিস কান্ট্রি, এই জোরটা যখন থাকবে না, তখন কিন্তু এনিবডি ক্যান থিঙ্ক অফ ডেস্টিনি, ভাগ্যের কথা ভাবতে হবে আর কি। লেট মি গিভ ইট আ থট, ব্রিং অনন্ত বাবু ওভার ওয়ান ডে। তো আলমের বাবা বলল যে একদিন অনন্ত বাবুকে এখানে নিয়ে আসুন, এটাই যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে তাই হবে। ফিরোজ গট অফ অ্যাট দ্য হোটেল। এবার কিন্তু এটা কিন্তু আলমের মনের মধ্যে চলছিল এগুলো, ঠিক আছে, ইট ওয়াজ হ্যাপেনিং ইনসাইড আলমস ওন মাইন্ড, ওকে। সাডেনলি সেখান থেকে কিন্তু আমরা ট্রান্সফার করছি কোথায়?
প্রেজেন্টে। এটা এই সমস্ত ঘটনা পাস্টে হয়েছে, অ্যান্ড আলম রিলিভস দ্যাট পাস্ট ইনসাইড হিজ ওন মাইন্ড, রাইট? নস্টালজিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আলম। এবং তারপর ফিরোজের কথা যখন আসছে তখন আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা প্রেজেন্টে ফিরছি। Firoz got off at the hotel, and along with him Khan Chaudhary, Sudev Babu and the others. They wanted to have a chat about the program. Maybe there would be other people too. Then there was dinner. Although he nodded at Khan Chaudhary's request, Alam wasn't sure if he would finally be able to make it. তো ওরা খান চৌধুরী আলমকে ডিনারের জন্য ইনভাইট করছেন। As the car moved away from the hotel, but Alam is not staying at hotel. Okay, he was overcome with a sense of deep loneliness. So a sense of deep loneliness is there. It is haunting Alam constantly. Then why had he been pining for some privacy all this while? মানে এতক্ষণ ধরে যখন সবার সঙ্গে ছিল, he was really nostalgic, he was in his own past, what happened actually in the past. কিন্তু যখনই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আলম নিজের যে ডেস্টিনেশন, আলম কোথায় যাচ্ছে? আলম হোটেলে তো থাকছে না, আলম কোথায় যাচ্ছে? আলম কিন্তু ওর নিজের যে বাড়ি, যেখানে ও জন্মেছে এবং যে বাড়িটা ছেড়ে যেতে হয়েছে ওকে, সেই বাড়িটার দিকে আলম যাচ্ছে, আর সেখানেই থাকার প্ল্যান। But now he is overcome with a sense of deep loneliness. Then why had he been pining for some privacy all this while? Pining মানে হচ্ছে মানে কিছু ভীষণভাবে চাওয়া, মানে শুকিয়ে যাওয়া যাকে বলে, যে মানে চাইতে চাইতে প্রায় মানে মলিন হয়ে যাওয়া, এইরকম ব্যাপার। মানে ভীষণ রকমের তীব্রভাবে কিছু একটা চাওয়ার ফলে যে সেটা না পাওয়ার ফলে যে বিষাদগ্রস্ততা হয়। Did he want to swim in a one-way current of memories? Or did he want to experience some happiness? A happiness steeped in the memory of his destination. And now that his destination was nearing, was he being pursued by a sense of fear? So, what is his destination? His destination is his own house. And his own house is now indicated or symbolized by a girl called Raka. ঠিক আছে? এবার রাকাকে নিয়ে ওর কিন্তু একটা সেন্স অফ ফিয়ার ইজ দেয়ার, একটা অদ্ভুত ভয়ের একটা সেন্স, একটা ফিলিং কিন্তু আলমকে কুড়ে কুড়ে যেন খাচ্ছে, এইরকম একটা ব্যাপার। Alam didn't know. At this moment, he could only identify a sense of hesitation. As there is a sense of hesitation, there is a sense of fear that existed between him and his destination. যখন আমরা আমাদের বাড়িতে পৌঁছই, বাড়ির দিকে আসি, তখন কিন্তু এগুলোর ঠিক উল্টো ফিলিং হয়, ঠিক আছে? a sense of comfort আসে, a sense of happiness, এইগুলো আসা উচিত। এতদিন বাদে ও বাড়িতে যাচ্ছে, ওর যেখানে জন্ম হয়েছে, যেখানে ও বেড়ে উঠেছে, যেখানে কত স্মৃতি ওর ছড়িয়ে আছে, কিন্তু he is suffering from a sense of fear, he is suffering from a sense of hesitation. Okay. Kolkata had changed a lot in 3 years. In his efforts to gauge how much Raka had changed, gauge means assess, ঠিক আছে? মানে মাপা, কতটা রাকা চেঞ্জ হয়েছে, how much Raka had changed, he had been unable to gauge how much he had changed. Okay, so এখানে রাকা শুধু চেঞ্জ হয়নি, এখানে আলামও চেঞ্জ হয়েছে। সো আমরা জানি একটা সিচুয়েশন একটা মানুষকে তৈরি করে, right? So Alam is in a situation where he has to be a changed person. So as Raka, I mean, so is Raka. ঠিক আছে? রাকাও কিন্তু একটা অন্য কান্ট্রিতে এসেছে,
ও নিজে ঢাকাতে বড় হয়েছে, ঢাকাতে জন্মেছে, সেখানে ওকে কলকাতায় এসে আবার নতুন করে নিজের আইডেন্টিটিটা খুঁজতে হয়েছে, এস্টাবলিশ করতে হয়েছে। তো আলমের যেমন একটা স্ট্রাগল, সেটা কিন্তু রাকারও সেম একটা স্ট্রাগল চলছে। and in this process Raka was changed. Okay, এটা ধরে নিচ্ছে রাকা had changed a lot. আলম কিন্তু এটা ধরে নিচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে ওই চিঠিগুলো এবং চিঠির যে ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটাতে কিন্তু আলম তার যে চেনা যে রাকা তাকে খুঁজে পাচ্ছে না, এবং আলম নিজেও কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে, সেইটা আলমের পক্ষে নিজের পক্ষে he is unable to gauge how much he had changed. Okay, so now এটা কিন্তু নিজে নিজে কতটা পাল্টে গেছে সেটা কিন্তু এটা বোঝা কারোর নিজের পক্ষে সম্ভব নয়, আলমের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। Whenever we stand in front of a mirror, we see our image reflected in it. We become so used to seeing the good or bad aspects of ourselves that we don't feel the need to analyze this. So যখনই আমরা মিররের সামনে দাঁড়াই, we are used to ourselves, ঠিক আছে, তখন আর আমরা যে জিনিসকে ইউজ টু করে ফেলি না, যে জিনিস আমাদের হ্যাবিটের মধ্যে চলে আসে, we do not feel the urge to analyze them. ওকে, সেটা কেমন, সেটা ভালো না খারাপ, সেটা সেই রকম অ্যানালিসিসের মধ্যে কিন্তু আমরা ঢুকতে চাই না, আর ঢোকার প্রয়োজন বোধ করি না। Yesterday's change becomes imperceptible today. যেটা আমার কালকে চেঞ্জ মনে হয়েছে, সেটা আজকে কিন্তু সেই চেঞ্জটাকে নিয়ে আমি আর ভাবি না আর কি, এটা সকলেরই নেচার। The following days merge with previous days. When a certain period has been passed, then the nuances, the subtle changes of that period, of that time, cannot be fathomed properly in later time. Okay, in a later time. একদম পরবর্তীতে সেই সময়টা ঠিক কতটা কি চেঞ্জ হয়েছে, প্রত্যেকটা দিনের যে চেঞ্জের গ্রাফটা, সেইটা কিন্তু কারোর পক্ষেই অ্যাসেস করা, কারোর পক্ষেই ঠিকঠাক ভাবে ড্র করা, এটা দিস ইজ নট পসিবল অ্যাকচুয়ালি। ওকে, any perceptible change in both, okay, and in the midst of all this the heart grows too. So now the heart grows too. এই যে হৃদয়ের যে একটা, হৃদয় যে পরিণত হতে থাকে, our heart is becoming more and more I mean চেঞ্জ, ট্রান্সফর্মড। ওকে, আমাদের হার্ট কিন্তু ম্যাচিওর হতে থাকে, উই অ্যাকচুয়ালি উই আর গেটিং মোর অ্যান্ড মোর ম্যাচিওর। ওকে, ম্যাচিওরার, we become maturer person. Okay, for everyone this is true. ঠিক আছে, এক সময় মানুষকে আস্তে আস্তে পরিণত করে, ঠিক আছে, এবং সেই পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার নিজের যে অতীত, সেটাকে নতুন পার্সপেক্টিভে দেখে। ওকে, any perceptible change in both the outward looks and the heart of a person could be identified simultaneously only by a person for whom the past and the present lay in separate compartments. Okay, কখনোই আমাদের নিজেদের কাছে আমাদের পাস্ট আর প্রেজেন্ট দুটো সেপারেট কম্পার্টমেন্টে থাকে না। আওয়ার প্রেজেন্ট ইজ অ্যান এক্সটেনশন অফ আওয়ার পাস্ট, ঠিক আছে, আমাদের যে পাস্ট, আমাদের যে অতীত, সেইটারই আস্তে আস্তে এক্সটেনশন হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট। তো কিন্তু মানে আমাদের চেঞ্জটা কি হচ্ছে, হাউ উই বিকাম ম্যাচিওর, হাউ উই বিকাম ট্রান্সফর্মড, সেইটা কিন্তু আমাদের নিজেদের পক্ষে গজ করা, নিজেদের পক্ষে অ্যাসেস করা, দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি পসিবল। সেটা তার পক্ষেই পসিবল হয় যে আমাদের পাস্টটাকে দেখেছে এবং এখন আমাদের প্রেজেন্টটাকে দেখছে, মাঝের পিরিয়ডে আমাদের সঙ্গে হয়তো ছিল না, তার কাছে কিন্তু ওই কম্পার্টমেন্টালাইজড যে কনসেপ্টটা, সেটা পসিবল আর কি। মানে ট্রেনের যেমন একটা কম্পার্টমেন্ট থাকে, তার মাঝখানে একটা জাস্ট
মানে যোগসূত্র থাকে, একটা জয়েন্ট থাকে এবং তারপর নেক্সট কম্পার্টমেন্টটা চলে আসে। সেই রকম মানুষের ক্ষেত্রেও পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট শুড বি মেড ইন সেপারেট কম্পার্টমেন্টস। If one has to, or one wants to assess his or her চেঞ্জ, ওকে, কতটা চেঞ্জ হয়েছে সেটা অ্যাসেস করার ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। Again, it was time that helped Alam identify that there hadn't been so many potholes on the road or so much graffiti on the walls in this area. Okay. তখন আলম কিন্তু আস্তে আস্তে এটা আইডেন্টিফাই করলো সময়ের সাথে সাথে যে আগে কিন্তু এত বেশি রাস্তায় গর্তও ছিল না এবং এত বেশি গ্রাফিটি মিন্স যে দেওয়াল লিখন, ঠিক আছে, এটা কখনকার কথা হচ্ছে 70-71 যদি ওরা দেশ ছেড়ে থাকে, তারপরও কিন্তু আলম আরো কিছুদিন ছিল, মানে ধরে নেওয়া যেতে পারে এটা 76-77 এই সময়কার কথা হচ্ছে। সেই সময় প্রচুর দেওয়াল লেখন হতো কলকাতার রাস্তায়। তো এত দেওয়াল লিখনও ছিল না যখন আলম দেশ ছাড়ে, এবং তখন কিন্তু এত রাস্তায় গর্তও ছিল না। The slogan, "The gun is the source of power", অর্থাৎ বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস, এই ধরনের যে স্লোগান, যে পলিটিক্যাল স্লোগান গুলো had faded, ওকে, অর্থাৎ এই স্লোগান কিন্তু এখন আর কেউ দেয় না। বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস, the gun is the source of power. A quick look around gave the feeling that the letterings on the walls were a kind of defacement of smooth surface. Okay, কি বলছে, a quick look around gave the feeling that the letterings of the walls were a kind of defacement of the smooth surfaces. অর্থাৎ স্মুথ সারফেস কি যেন একটা মানে কি বলবো ডিফেসমেন্ট হয়েছে, অর্থাৎ নষ্ট করে দিয়েছে এত বেশি লেটারিং। হয়তো 80s এর সময়কার কথা হচ্ছে, বা 80s এর প্রথম দিকও হতে পারে, বা 70s এর শেষের দিকেও হতে পারে। In their rush to cross the roads, even the people on the streets changed constantly. It was difficult to study them. ওকে, তো আলম কিন্তু এখানে অনেক অনেক কিছু চেঞ্জ হতে দেখছে, ঠিক আছে। ওর মনে হচ্ছে যে এত বেশি গর্ত ছিল না, এত বেশি ওয়ালগুলোতে লেখা ছিল না, যেন এখানে যেসব লোকজন রাস্তা পার হচ্ছে তারাও যেন সময়ের সাথে সাথে পাল্টে গেছে। ওকে, that Baba had changed so much internally was quite evident the day Dr. Gupta brought Ananta Shekhar to our house. So Alam could witness the change that was taken place in the personality of his own father, right? নিজের বাবা যে কতটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সেটা কিন্তু যখন অনন্ত শেখর এলেন ডক্টর গুপ্তের সঙ্গে আলমদের বাড়িতে, তখন উনি বুঝতে পারলেন। He didn't move an inch beyond polite conversation. It's a polite conversation, অর্থাৎ ভদ্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে যেটুকু কনভারসেশন করতে হয় তার থেকে বেশি কিন্তু উনি জাননি আর কি। He had said, "I have heard of the exchange offer. Have you brought any documents related to your property in Dhaka? The house, the blueprint of the lands, inventory, etc." So he is talking about the property that is in Dhaka, that is অনন্ত শেখরস প্রপার্টি, ঠিক আছে, যেটার উনি কিন্তু ডিটেলটা চাইছেন, মানে ব্লুপ্রিন্ট, অর্থাৎ সেখানকার নকশা, সেখানকার যে দলিল, এই জিনিসগুলো উনি দেখতে চাইছেন। কেন দেখতে চাইছেন? তার কারণ হচ্ছে এক্স্যাক্টলি মানে প্রপার্টিটা ঠিক কত বড়,
তার এখানকার প্রপার্টির সঙ্গে ওটা এক্সচেঞ্জ করা সম্ভব কিনা, এইগুলো দেখতে চাইছেন। সো দিজ আর অল প্র্যাকটিক্যাল থিঙ্কিং। ওকে, নো নট রিয়েলি, আই জাস্ট হ্যাভ দ্য ডিড, অর্থাৎ শুধু দলিলটা আছে আমার কাছে, অনন্তশেখর বলছেন, বাট আই কুড গিভ ইউ আ রাফ আইডিয়া। রাফ আইডিয়াস ওয়ন্ট বি ইনাফ। Baba had looked straight at Anantashekhar. Look, sir, I have made up my mind. You have a good look at my house today. Tell me if you like it. Then let's go to Dhaka. I will have a look at yours. A man's hard work has a lot of value. It took me 4 years to complete this house. This was the first double-storied house in this area. So আলমদের হাউসটা ওই এরিয়ার মধ্যে প্রথম দোতলা বাড়ি ছিল। We moved in only after it was fully complete. The terrace is more like a courtyard. অর্থাৎ উঠোনের মতন টেরাসটা, অর্থাৎ বাড়ির সামনে যে জায়গাটুকু আছে। After the death of Mahatma Ji, we held a memorial service up there. After the service was over, there was a feeling of emptiness. Standing on that newly built terrace of a winter evening, the sky had seemed unusually big. So all these words can speak a lot of the sentiments, the emotions which are which are present inside Alam's father's mind. Okay, আলমের ফাদারের কাছে তার যে নিজের বাড়ি, যে বাড়িটা নিজে হাতে তৈরি করা এবং যেখানে উনি শিফট করেছিলেন, যে বাড়িটাকে নিয়ে ওর একটা গর্ববোধ আছে, সেই বাড়িটার প্রতি তার যে সেন্টিমেন্ট, যে আবেগ, সেইটা কিন্তু এই কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। দো it is a polite conversation between very just ভীষণ রকমের পুরোপুরি অপরিচিত না হলেও জাস্ট কিছু সময় আগে আলাপ হয়েছে এরকম দুজন ব্যক্তির মধ্যে যে কনভারসেশনটা হচ্ছে, দ্যাট ইজ ভেরি polite conversation, but through that polite conversation the sentiment is quite noticeable. Okay. Alam had asked the driver to go slowly so that he could direct him when to turn left and when to turn right. তারপর আবার কিন্তু আলম আবার প্রেজেন্টে ফিরল এবং ড্রাইভারকে কিন্তু আস্তে চালাতে বললো, যে ঠিক কোন জায়গাটাতে রাইটে টার্ন করতে হবে, কোন জায়গাটাতে লেফটে টার্ন করতে হবে, এই জিনিসগুলো যেন আলম বলতে পারে। Although he tried to be natural, his eyes got stuck at various places. বিভিন্ন জায়গায় যেন চোখ আটকে যাচ্ছিল। In places where he had expected single stories, there were now double stories. অর্থাৎ আলমদের বাড়ি যেখানে একমাত্র দোতলা বাড়ি ছিল, সেখানে কিন্তু আলম এতগুলো বছর পর এসে দেখছে যে প্রচুর দোতলা বাড়ি সমাহার ঘটেছে ওই এরিয়াটায়। The crude exterior of a motor garage shielded a beautiful garden of flowers. New signboards announced that old things could be discarded. But he had no difficulty locating his own house. আলম কিন্তু খুব সহজেই তার যে নিজের যে বাড়ি সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারল। He would never have. It is not possible for anyone to be born twice in the same house, he had once told Raka, except for me. So সেম হাউসে, একটাই বাড়িতে কারোর পক্ষে দুবার জন্ম নেওয়া সম্ভব না। বাট ইট ওয়াজ true for Alam. He had born twice, had been born twice in the same house. Okay, at least that was how he thought of it. মানে মনে হয়েছিল যেন তার পুনর্জন্ম হচ্ছে সেই একই বাড়িতে। রাকাকে এই কথা এক সময় আলম বলেছিল। কেন বলেছিল? তার কারণ হচ্ছে রাকাদের সঙ্গে কিন্তু আফটার দ্য প্রপার্টি এক্সচেঞ্জ কিন্তু আলম থেকেছিল বেশ কিছুদিন। তার কারণ বিকজ হিজ স্টাডি ওয়াজ নট ওভার।
ওকে, তো যতদিন না স্টাডি কমপ্লিট হয় ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আলমকে আলম ওখানেই থাকবে, এই ধরনের একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছিল। সেটা আমরা পরের দিন দেখতে পাবো। তো আলম নিজের যে পার্সনদের সঙ্গে, নিজের বাবা, নিজের মা, নিজের সিস্টার্স, তাদের সঙ্গে থাকার একরকম অভিজ্ঞতা, আবার রাকাদের সঙ্গে থাকার আর একরকম অভিজ্ঞতা। তো ইট ওয়াজ লাইক আ নিউ আই মিন নিউ এক্সপেরিয়েন্স অল টুগেদার ফর আলম। ঠিক আছে, নতুন জন্ম, নতুন অভিজ্ঞতা, এইরকম একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়েছিল কিন্তু আলমের ওই সেম বাড়িতে। বুঝতে পেরেছিস? বোঝা গেছে? আজকে হ্যাঁ 71 হ্যাঁ 71 461 না মানে তখন তো তাহলে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের মধ্যে একটা অরাজকতা চলছিল, তাহলে সেই টাইমে কেন এক্সচেঞ্জটা করলো? মানে 1947-এ করতে পারতো, মানে যখন দেশটা ভাগ হয়েছিল, নিউলি ক্রিয়েট হয়েছিল। হ্যাঁ, কিন্তু তখন তো বাঙালি, মানে সেই সময় তো আর একটা সমস্যা ছিল না ওখানে। একদম নিউলি ক্রিয়েশনের সময় এক ধরনের সমস্যা হয়েছিল। তারা বাংলাদেশ ক্রিয়েশনের সময় মানে পার্টিশনের কিন্তু অনেকগুলো ভাগ। ঠিক আছে, মানে যখন 1947-এ একটা যে পার্টিশন হয়েছিল সেই সময়েও কিন্তু বহু মুসলিম ফ্যামিলি এটা একটা সেকুলার, অনেক অনেক ফ্যামিলি একটা সেকুলার কান্ট্রিতে থাকাটা প্রেফার করেছিল, রাইট? মানে তখন কিন্তু পাকিস্তান একটা ইসলামিক কান্ট্রি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, বাট ইন্ডিয়া রিমেইনড আ সেকুলার কান্ট্রি। এই জন্য বহু মুসলিম ফ্যামিলি কিন্তু সেই সেকুলার কান্ট্রিতে, যেখানে সব ধর্মের সহাবস্থান আছে, এইরকম একটা জায়গায় থাকাটা প্রেফার করেছিল। ওকে, কিন্তু 1970s এর সময় আস্তে আস্তে যেটা হয়েছিল, যে যে এক্সপেরিয়েন্সটা আলমের বাবার হলো, ঠিক আছে, যে আস্তে আস্তে অ্যাজ হি ইজ আ মুসলিম ডক্টর, হিজ হিন্দু পেশেন্টস আর রিডিউসিং। ওকে, আস্তে আস্তে হিন্দু পেশেন্টরা কিন্তু তার কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। তাহলে যে কারণে সেকুলার কান্ট্রিতে থাকা, ঠিক আছে, যে কারণে হচ্ছে পাশাপাশি থাকতে চাওয়া, যে কারণে নিজের জায়গায় থাকা, সেই জায়গাটাই কিন্তু তার এতদিনের চেনা জায়গাটাই অচেনা হতে শুরু করেছিল। ওকে, তো সেই জায়গাটা অচেনা যেই হতে শুরু করলো এবং বুঝতে পারলেন আস্তে আস্তে, দিস ওয়াজ আ গ্রাজুয়াল প্রসেস। It is a secular country, but at the same time the religious polarization was taking place. ওকে, তো সেই জিনিসটা কিন্তু ওই সময় ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তো সেই জন্য উনি ডিসাইড করেছিলেন, এবং ওর মতো অনেকেই ডিসাইড করেছিলেন, যে তাহলে হোয়াই নট আ মুসলিম কান্ট্রি। ওকে, যদি একটা সেকুলার কান্ট্রিতে এই ধরনের রিলিজিয়াস পোলারাইজেশন হতে থাকে, তাহলে আমরা কেন মুসলিম কান্ট্রিতে যাব না, এইরকম একটা চিন্তা ভাবনা। ঠিক আছে, যে মেন্টাল পার্টিশনের কথাটা বলছেন না, সেই মেন্টাল পার্টিশনটা হতে কিন্তু আরো বেশি সময় লেগেছিল পলিটিক্যাল পার্টিশনের পরে। ওকে এইটা ম্যাম, হচ্ছে বুঝতে পেরেছি। হুম হুম, ঠিক আছে, তাহলে আজকে এত দূরই থাক, বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, হুম, হুম, ঠিক আছে। ওকে, গুড বাই।